आइए अपने हाथों में उठाइए, प्रभु का धन्यवाद करिए। और जेडे गैर भाषा विच प्रार्थना कर सकते आ, बोलना शुरू करो गैर भाषा विच। ईला रे गे नंदेली रे गे नंदोलो रागा नासा शंदाला रे बे मंदाला राबा मासा। पवित्र आत्मा सारा वातावरण बदल जावे और तेरा आत्मा इत्थे लोकां नूं घेर लवे। तेरा वचन सानू ओह गल्लां सिखावे जिहड़ियां अज तेरे लोकां दे लई फायदेमंद है। अते ओही वचन असीं मंगदे हां प्रभु, जिहदे नाल तेरे लोकां दी तरक्की होवे, तेरे लोग अगे वधन अते यहोवा दा स्वर्गदूत साडे वैरियां नूं पिछे धक्की जावे। असीं अगे वधदे जाइए ते फतेह पाइए। प्रभु तेरा जलाल मंगदे हां, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंग लैंदे हां। आमीन, हालेलुया। प्रभु दे नाम दी वडियाई होवे। और अज मेरे कोल एक बहुत ही खास वचन है उन्हां लोकां दे लई जेड़े अज दा प्रचार सुनगे। ये उन्हां संगतां दे लई है जो गरीबी दे नाल लड़दे हन, करजियां दे नाल लड़दे हन, करजियां दे हेठ हन। तुसीं अपनी ताकत दे नाल जित प्राप्त नहीं कर सकते जिन्ना चिर तुसीं एक सिद्धांत नूं अपने जीवन दे विच लागू नहीं करते। अज तुसीं अपने करजियां तो मुक्त होने की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम विच। मैं फिर दूजी बार कहना, यीशु मसीह के नाम च अज अपने करजियां चों बाहर निकलण लई तैयार हो जाओ। अज उन्हां सारियां थावां विच जिथे तुसीं चिड़चिड़ापन बना लिया, जिथे तुसीं बड़े लंबे समय तो कोशिश करदे तुसीं फतेह नहीं पाई, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुसीं यीशु मसीह के नाम च अज फतेह पाओगे। अज तुसीं अपने वैरियां नूं हारदे होए देखोगे यीशु मसीह के नाम विच। आइए असीं बाइबल दे विच देखदे हां सिद्धांत की है। मेरे कोल समा घट है, थोड़ा तेजी ना जाना। अपनी अखां कन्न मूँह सारे खोल के रखियो ताकि कितों दी ना कितों वचन अंदर चल जाए। हालेलुया। एक भी मिनट अपना ध्यान इधर नहीं करना, क्योंकि जदों गड्डियां तेज रफ्तार दौड़दियां ने, जेकर तुहाडा ध्यान इधर उधर भटक जाता है तो तुसीं बहुत चीज़ां मिस कर जाने आ, पिछे पै जाने आ, तुहाडा समा खराब हो जाता है। उत्पत्ति दे विच देखते हैं 8 अध्याय उसकी 22 नंबर पंक्ति नूं पंजाबी दे विच साडे लई पढ़िया जाऊगा। इहो परमेश्वर दा वचन बयान करदा है। हाँ जी, बीजन अर वड्डण, पाला अर धुप, हाँ, हाड़ी अर सावणी, हाँ, अते दिन रात नहीं मुक्कणगे। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू इदां दसदा है। बाइबल दा एक सिद्धांत है बीजना। सुनो, अज मैं इहदे उत्ते इस करके नहीं बोलना भी परमेश्वर थाडे बीज का इंतजार करते आ, पर मैं इहदे लई बोलना आ कि परमेश्वर थानू बरकत देने का इंतजार करते आ। साडे मन विच बहुत सारे विचार आ सकते आ, पर जेकर तुसीं अपना फोकस प्रभु दे वचन दे उत्ते रखिया तो मैं थाने नाल इस गल दी गवाही भरदा कि विद इन 6 मंथ तुसीं अपने जीवन में परमेश्वर दी उन्हां बहुताई ताणियां बरकतां नूं देखोगे अते बरकतां तुहाडे घर विच पईयां होणगीਆਂ, क्योंकि सब कुछ दी शुरुआत एक बीज तो हुंदी आ। यह एक कानून है, जेकर तुसीं वड्ढना है तो थानू बीजना पवेगा। बीज बीजे बिना तुसीं वड्ढ नहीं सकते। जद असीं विश्वास नू बीज दे नाल बीजदे हां, अपने विश्वास नू बीज दे नाल बीजदे हां, उस वेले असीं चमत्कारां नूं वड्ढदे हां। जे नेचा दा बीज असीं बीजदे हां, असीं अपने जीवन दे अंदर अद्भुत चमत्कारां नूं लैंदे हां। परमेश्वर ते कीता गया विश्वास, एक छोटा जिहा विश्वास, एक राई दे दाने जिन्ना कीता गया विश्वास साडियां वड्डियां वड्डियां मुश्किलां नूं हल करन दी ताकत रखदा है।
पर तां जे तुसी विश्वास बारे समझोगे, कुछ भी लैण दा सिद्धांत है सानू सिखाउंदा है, सानू पहला देना पवेगा। कुछ भी लेना सानू पहला कुछ बोना पवेगा, देना पवेगा। कि तुसी लैण नू तैयार हो? जे तुसी लैण नू तैयार है तो अज देण नू तैयार हो जाओ। पहला परमेश्वर सब तो पहला तुहाडा दिल चाहुंदे आ। परमेश्वर सब तो पहला तुहाडी पवित्रता नू चाहुंदे आ। परमेश्वर सब तो पहला तुहाडा समा चाहुंदे आ। जदों तुसी अपने सारे काम बंद करके 20,000 का मोबाइल बंद करके 25,000 की LCD बंद करके, जदों 8,000 का गेट बंद करके, जदों तुसी अपने 50,000 के कमरे के थले दरी बिछा के अखां बंद कर हो, परमेश्वर उस वेले खुश हुंदा है। क्योंकि वो चीज़ां परमेश्वर ने थानू दित्तियां, पर वो चीज़ां अज थानू दुनिया में उलझाई जा रही ने। तुसी परमेश्वर का समा भी अपने मोबाइल फोनां ते, LCDयां ते, नैट ते, कंप्यूटर ते, घरां विच, गड्डियां च तुसी ला रहे हो, अपने आप नू सवारन विच ला रहे हो। पर मेरे परमेश्वर ने थानू बनाया। परमेश्वर चाहुंदे ने भी जे तुसी कुछ लैणा है, पहला मेरे नाल समा बनाओ, मेरे कोल आओ। अज बहुत सारे परिवार ने जिहड़े परमेश्वर दे कोल आना नहीं चाहुंदे, उहदे नाल समा बतीत करना नहीं चाहुंदे, वो बीजना नहीं चाहुंदे, पर वड्डना चाहुंदे आ। ते इस हालातां दे विच मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि जेकर तुसी अज वड्डना चाहुंदे हो तो पहला अज बीजण दे लई तैयार हो जाओ। अपने दिल तैयार करो बीजण दे लई। बहुती बारी साडा दिल तैयार नहीं हुंदा बीजण लई, क्योंकि सानू इस तरह लगदा है असीं बीजण तो बिना वड्ड लेना, असीं बीजण तो बिना वड्ड लेना। पर अज मैं थानू दसना चाहुंदा कोई भी व्यक्ति बीजण तो बिना वड्ड नहीं सकदा। जिन्नी मर्जी कोशिश करे, अंत विच तुसीं निराश ही होवोगे। एक गल पक्की मन लो, थानू देण वाला सिर्फ परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो थानू दे सकदा है। इसलिए बीजण दा सिद्धांत दुनिया ते परमेश्वर ने कायम किया है और अज तक चलता आ रहा है। इसलिए जिहड़ा उत्पत है, जेनेसिस दी बुक है, ये सानू दसदी है सारियां चीज़ां किद्दां पैदा होईयां ते जिहड़ियां चीज़ां नू खा के असीं जिउंदे हां, ये किद्दां पैदा होंदियां ने, और जिहड़ियां असीं बरकतां परमेश्वर तो मंगदे हां, उन्हां दी शुरुआत साडे जीवन दे विच किद्दां हुंदी है। बन बाय बन, एक एक करके परमेश्वर सारा कुछ सानू देना चाहते हैं। असी देखते हैं फिलिपियां दा खत उसका 4 अध्याय अते उसकी 19 नंबर पंक्ति दे विच परमेश्वर दा वचन सानू की दसदा है। जेकर तुहाडे कोल बाइबल है, पेन है, डायरी है, अपने नोट करी जाओ। इस सरमन नू घर जाके सोचो, विचारो, या तुसी प्रार्थना करो, इन्हां आयतां नू बार बार पढ़ो। मैं तुहानू दसदा जिहड़े अखर मैं इत्थे ना बोलना वो पवित्र आत्मा तुहानू जरूर सिखाणगे। पढ़िए जरा की लिखिया। अते मेरा परमेश्वर हाँ, तेज विच अपने धन दे अनुसार। मेरा परमेश्वर, पहली गल सानू ए प्रूव करना पऊगा तुसी किसे परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता जोड़ लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु दा वचन की सानू दसदा है, मेरा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर, हाथ रख के, मेरा परमेश्वर मेरी हर थोड़ नू मसीह यीशु विच स्वर्गी तेज धन के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया। कि तुसी इहनू बीज लिया, नेचा नाल फड़ लिया, ते तुसी देख लियो जे तुसी इहनू नेचा नाल फड़ के रखिया, तुहाडे जीवन दे अंदर देखदियां देखदियां परमेश्वर दी वड्डी आशीष आनी शुरू हो जाएगी। तुहाडा काम सिर्फ देखना है। हेलो इधर, तुहाडा काम सिर्फ देखना है। तुहाडा काम सोचना नहीं है हाय कित्थों होऊ, ए नहीं, नो नो, फिर तुहाडा विश्वास खत्म हो गया। तुसी सिर्फ हेलो बोलो देखना है, सोचना, सोचण दे थां की करना, विश्वास, सोचण दे थां विश्वास करना, ते सिर्फ देखना, सोचना,
नहीं है। बड़े ध्यान दे नाल एक एक दरवाजा मैं खोलांगा बंद करदा जावांगा मोतियां दी तरह ध्यान दे नाल। बड़ा ही खास वचन है जेड़ा थाडी जिंदगी नूं बदलण वाला है, जेड़ा थानू कर्जियां तो मुक्त करने वाला है, जेड़ा थानू लड़ाइयां झगड़ियां तो आजाद करन वाला है। हालेलुया। थाडा काम सिर्फ की है? हेलो, देखना, वेरी गुड। सोचना काम कहना सानू नहीं पता, सानू नहीं पता। असी नेचा किहदे ते करनी है? यीशु मसीह दे उत्ते। ओ किधर दी देवेगा असी नहीं ध्यान करना, असी नहीं देखना, असी लेना है। वो किधर दी दूंगा? थाडी नौकरी राही भी दे सकता है वो। हालेलुया। ताडे परिवार राही दे सकता है, नोट करी जाओ। ताडे दोस्तां राही दे सकता है, अजनबी दे राही भी दे सकता है। जेड़ा थानू जानदा नहीं वो भी आके कहूगा आ तेरा गिफ्ट है, प्रभु ने भेजा। हो सकता जे विश्वास करिए तो सब कुछ हो सकता है। कला गाणियां च ना रह जावे। होने ऐतवार तो बाद मैं इस वचन दियां गवाहियां थाडे जीवन दे विच सुणनियां चाहुंदा यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। देण वाला सिर्फ तुहाडा परमेश्वर है, चेता रखना। सोचना तुसीं नहीं, नेचा यीशु मसीह दे करनी है। ते मंगना की है? सब तो वड्डी चीज मंगनी है। हालेलुया। निक्कियां निक्कियां चीज़ां ना मंगियो भी प्रभु मैनू आ दे दे, आ दे दे, आ दे दे, तीला नहीं डब्बी दे दे। निक्कियां चीज़ां नहीं, वड्डियां वड्डियां चीज़ां मंगो, वड्डियां वड्डियां करके। साडा रब की है? राजियां दा, प्रभुआं दा साडा रब जींदा है। हालेलुया। साडे रब विच देण दी की है? समस्या साडी है, साडी बिगन असी हाँ, ओए मुसीबत खुद सी। क्योंकि असी मंगण तो बाद सोचण लग पैंदे भी कित्थों आऊ, मंग तां लिया। ते अज मैं तुहानूं दसना चाहना, मंगना शुरू कर दिओ ते सोचना। ते अज प्रॉब्लम यह आ भी असी मंगदे है नहीं, सोची ही जाने भी आऊ कित्थों, होऊ किदां। परमेश्वर थानू देण दी ताकत रखदे आ। बस चेता रखो वो कदे भी थाडी मदद करन विच फेल नहीं हुंदा। असी अपनियां कोशिशां विच फेल हो सकदे आ, पर परमेश्वर कदे भी फेल। याद रखो बहुत सारे जिन्हां दे उत्ते तुसीं भरोसा करदे आ, तुहाडे भरोसेयोग लोग ताड़ी सहायता दे वेले ऐन मौके ते आके मुकर सकते हैं, पर साडा रब अपने वादियां दा सच्चा है, वो कदे भी मुकरदा। हालेलुया। इसलिए याद रखो लूका 6:38 दे विच देखो की लिखिया प्रभु दा वचन, प्रभु दा कलाम सानू की दसदा है। दियो तां तुहानू दिता जावेगा। पहला की करियो? बोलो दियो। हुण बड़ी ठंडी जी आवाज हो गई। दियो तां एक किन्ने क्या? पास्टर दियोल ने क्या? किन्ने क्या? कहो मेरे गुरु जी ने क्या? की क्या? दियो ते हुण भुल ना जाओ। दियो ते दिता जाऊगा ते देना किदां कहंदा? लेना लेना दी गल नहीं हजे करदा, हजे देण दी गल करदा। किदां देना कहंदा? पढ़ो जरा। पूरा मेप दब दब पूरा दब दब के कहंदा देना, भर भर के। कई बार की करते जो असीं दुध बेचते होने थोड़ा चख के पाई जाए, झग जी बन जाए, कहना चक तेरा किलो हो गया। सानू इदां लगदा हुंदा भी 2 घुट नाल मैं अमीर हो जाना। 2 घुटां दे नाल असीं अमीर नहीं होना, पर साडे अंदर जिहड़ी लालसा है वो परमेश्वर की कृपा नूं साडे तो परे करदी है। याद रखियो। इसलिए कई बार जो असी तकड़ी के तोल ते बैठे होने, असी 4 दाने खंड दे पा के 5 के कढ़ के 3 के फे पा के 10 के फे कढ़ लईदे आ, नाल ही रबड़ जी पा के चक तेरी किलो खंड हो गई। सानू लगदा ये 10 दाने जिहड़े मैं कढ़ ले इन्हां मैं अमीर हो जाना। कहंदा तेरी तकड़ी दे विच फर्क ना होवे। कहंदा जिद्दां तू तोलदा ना ते जिद्दण मेरी वारी आई मैं तेरे लिए काका इदां ही तोलूं। सो की कहना? पढ़ो जरा पास्टर जी। पूरा मेप दब दब के, हाँ दब दब के, हिला हिला के, किदां? हिला हिला के, फिर अते डुलदा होया। किन्ने क्या?
ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਆ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਣਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਿਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਣਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਸੀਂ ਸਰਦਾ ਕਰਕੇ। ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ ਉਹ ਉੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਕਣਕ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਣਕ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੂ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 45, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਬਥੇਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ? ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਲਦਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉੱਗੇਗਾ ਕੀ? ਕਣਕ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਕੀ ਉੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਆਲੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਫ਼ ਆ, ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੀਜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧਨ ਬੀਜੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੀਜੋ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਫੀ ਬੀਜੋ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸਮ ਬੀਜੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਮਰਕਸ 11:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਮਰਕਸ 11:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ। ਵਾਓ ਵਾਓ, ਕੀ ਕਰੋ? ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਚੱਕ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ,
नहा नू के आया करो, चाह पी के मंधोले जे ना आया करो। पता लगे बंदगी करन बंदे आए आ, बड़का पैन पता लगे बंदा चर्च चों आ रहा, पैर घसीटते आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना, दाड़े ही होना। पता लगना चाहिए बंदा अज बंदगी च चलिया, बंदा अज बंदगी चों आया। ऐसा ना पता लगे बंदे ने जिदा 10 किलो भार रखा होंदा। जदों तुसी बंदगी च आना उहदा स्टाइल सीखो, बंदगी च जाना उहदा स्टाइल सीखो। निराश तुसी आ सकते हैं, पर विश्वास करो निराश होके वापस नहीं जा सकते उहदे घर विचों। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਹਾ ਕਿੱਦਣ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ 25,000 ਦਾ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। 80 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, 25,000 ਦਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 80 ਲੱਖ 25,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੀਜੋ। ਜਦੋਂ ਉਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾਲ ਪਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਜੋ ਦਵਾ ਦਵ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਆ ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਝੂੜਾ ਝਾੜੇ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾਲ ਧੋ ਲੈ ਤੇ ਜਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ, ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬੈਰੀ ਨੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ 2000 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10,000 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 25,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਬੀਜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੀਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ, ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ, 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਵਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢੋਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਆ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਹਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਓ ਜੀ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7, 8 ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੀਜਣਾ ਕਿ ਵੱਧ? ਵੱਢਣਾ ਘੱਟ ਕਿ ਵੱਧ? ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੜੋ ਕੁਇਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ। 2 ਟੁਕ ਗੱਲ ਆ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵੱਧ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ। ਰੰਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਭਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋਊਗਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੀ ਦਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੀਜ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ, ਵਾਅਦਾ ਹੋਣੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਸੁਣਿਓ, ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ
बीज का स्थान प्राप्त नहीं कर सकदियां। बीज का स्थान बीज ही प्राप्त करेगा। जिस तरह बपतिस्मा प्रार्थना का स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, इस ही तरह थाड़ा बीज बीज का स्थान ही प्राप्त करता है। नहीं तो कलियां प्रार्थनावां दे नाल भी असीं स्वर्ग नूं जा सकते हैं, पर बपतिस्मा जरूरी है। जे बपतिस्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा का वरदान पाना जरूरी है। इस तरह सारिया चीज़ों की वख-वख भूमिका है। बरकत लैण लई सानू पहला बरकत देनी पैंदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुहाडा कोई भी सुनो 2 4 10 हज़ार नाल तुसी कोई भी महल नहीं खड़ा कर सकते, पर यह जिहड़ा दान है ਇਹਦੇ द्वारा ਜਿਹੜੀ बरकत ਤੁਹਾਨੂੰ मिलती है, परमेश्वर ਉਹਦੇ द्वारा ਤੁਹਾਨੂੰ महलों वाले बना सकता है। ਅਤੇ ਉਹਦੀ बरकत के द्वारा ही ਤੁਸੀਂ अपने महल खड़े कर सकते हो। जिन्हां हालातां विच ਤੁਸੀਂ बीजोगे उन्हां हालातां विच ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ भी। उदास नहीं होना। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ शक्ति देवेगा, क्योंकि उसने कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बलवान कौम बनावांगा। इसराइलियों वाले वेखो, गुलाम जेड़ा गुलाम हुंदा उसदे कोल ना गहने हुंदे ने, ना वस्त्र हुंदे ने, ना महल हुंदे ने। परमेश्वर ने गुलामां दी आवाज नूं सुनिया ते मिस्र दे विचों इसराइलियों नूं कढ के लिआया ते अज सारी दुनिया उत्ते इसराइली राज करदे ने, क्योंकि परमेश्वर दी बख्शिश होगी ना। ते जदों साडे ते बख्शिश हो जाएगी, तुसी देखोगे परमेश्वर दी रहमतां किद्दां काम करदियां ने। जो कुछ तुसी बीजना है वो वड्ढना है। गलातियां दी पत्री 6:7 दे विच इस तरह लिखिया है, अज मौका है बीजण दा, अज बीजण दा ऐलान हो रहा है, इसलिए बीजण लई तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आओ थाडे बीजण दे लई अज असीं प्रार्थना करिए। तुसी वफादारी नाल, खुशी दिल दे नाल तुसी परमेश्वर दे घर आके बीज सको ते डुलदा डुलदा बीज सको अते तुसी ओदे अज़र दे विच वड्डी बरकत पाओ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777।